दीनबंधो दयालो सद्गुरु दीनबंधो दयालो सद्गुरु एक आसरो तमारो निसदीन जन्मो जन्म आधार सोय मारो निसदीन जन्मो जन्म आधार सोय मारो गुरु विना भवसागर माही कोई नो नथी उगारो गुरु मळे ज्ञान बतावे आवे भवनो आरो सद्गुरु मळे ज्ञान बतावे आवे आ भवनो यारो गुरु मळे कर्म छूटे पाप प्रलय करनारो गुरु विना कोई जननो नथी थयो गुंजारो गुरु विना कोई जननो नथी थयो गुंजारो गुरु गमय गमवात पूर्व कमाए जानो अगमवात ने सगम समझी महेर हृदय माधारो अगमवात ने सगम समझी महेर हृदय माधारो अहो निशये आनंद मां प्रेम गुरु मां राखो रटण करी श्वास सांधी अमर फल ने चाखो रटण करी श्वास सांधी अमर फल ने चाखो गुरु गोविंद एक जानी भेद अंतर नो पामो दासला भूके पलमा मिटे 84 नो भटकारो दास लाभो कहे पलमा मिटे 84 नो भटकारो अवसर जानी प्राणी भज सारंग पाणी अवसर जानी प्राणी भज सारंग पाणी भज सारंग पाणी
कलयुग ए कथा कहानी सुध नहीं मन ने वाणी सुध नहीं मन ने वाणी कलयुग ए कथा कहानी सुध नहीं मन ने वाणी सुध नहीं मन ने वाणी मनवो फगेरे जेम तवे उडे धाणी अवसर जानी प्राणी मनवो फगे मनवो फगेरे जेम तवे उडे धाणी अवसर जानी पाणी भज सारंग पाणी भज सारंग पाणी खेल खरो जानी प्राणी खेल खरो जानी प्राणी भज सारंग पाणी भज सारंग पाणी हरि रे ए भजन माही एते नहीं पिसाणी ओ एते नहीं पिसाणी हरि रे भजन माही एते नहीं पिसाणी ओ एते नहीं पिसाणी जंजाल जाल जबरी माया रे कमाणी अवसर जानी पाणी जंजाल जाल जबरी जंजाल जाल जबरी माया रे कमाणी अवसर जानी पाणी भज सारंग पाणी खेल खरो जानी पाणी भज सारंग पाणी
સુધી નથી એ રહી કાઈ કરવાને શું આવ્યો આઈ કરવાને શું આવ્યો આઈ સુધી નથી એ રહી કાઈ કરવાને શું આવ્યો આઈ કરવાને શું આવ્યો આઈ ભૂલી ગયો પ્રભુને ભાઈ મમતા રહી તાણી અવસર જાણી પાણી ભૂલી ગયો પ્રભુને ભૂલી ગયો પ્રભુને મમતા રહી તાણી અવસર જાણી પાણી ભજ સારંગ પાણી અવસર જાણી પ્રાણી ખેલ ખરો જાણી પ્રાણી ખેલ ખરો જાણી પ્રાણી ભજ સારંગ પાણી છૂટવાને 84 ખાણી मनुष्य देह से बारी मनुष्य देह से बारी हो सूटवा 84 खाणी मनुष्य देह से बारी मनुष्य देह से बारी दास लाभू जोवू न की सदगुरु धारी अवसर जानी प्राणी दास लाभू जोवू नकी दास लाभू जोवू नकी सदगुरु धारी अवसर जानी प्राणी भूलीस मारे मन भमरा मोहीस मारे रंग से पतंग नो बोलीस मां
घड़ी मां जन्म धरतो घड़ी मां तू बाळ बनतो घड़ी मां ए जन्म धरतो घड़ी मां तू बाळ बनतो रूप रे करूप मां चितने सोरीस मां पोलीस मारे मन भमरा मोहीस मां रूप रे करूपे भाई चितने सोरीस मां बोलीस मारे मन भमरा मोहीस मां मोहीस मां बोलीस मारे मन भमरा बोलीस मां बोलीस मां बोलीस मां घड़ीक मां से जो बन मां घड़ी मां गढ़पण मां घड़ीक मां गढ़पण मां घड़ीक मां से जो बन मां घड़ीक मां गढ़पण मां देहरे पणाना दुख मां डूबीश मां बोलीस मारे मन भमरा बोलीस मां देहरे पणाना दुख मां डूबीश मां बोलीस मारे मन भमरा मोहीस मां रंग से पतंग नो रंग से पतंग नो बोलीस मां बोलीस मां बोलीस मां सवार बोपर ए दिन मां भाई सांझ पड़े एक पल मां सांझ पड़े एक पल मां सवार बोपर ए दिन मां सांझ पड़े एक पल मां
સાંજ પડે એક પલમાં ખાલી રે શ્વાસા તારા ખોઈશ માં બોલીશ મારે મન ભમરા બોલીશ માં ખાલી રે શ્વાસા તારા ખોઈશ માં બોલીશ મારે મન ભમરા મોહીશ માં રંગ સે પતંગનો રંગ સે પતંગનો બોલીશ માં બોલીશ માં બોલીશ માં રેન છે અંધારી બાઈ કાળિયામાં જાશે ખાઈ કાળિયામાં જાશે ખાઈ ટ્રેન છે અંધારી વાઈ કાળિયામાં જાશે ખાઈ દાસલા ભુજાગો એમાં સુઈશ માં બોલીશ મારે મન ભમરા બોલીશ માં દાસલા ભુજાગો એમાં સુઈશ મારે બોલીશ મારે મન ભમરા મોહીશ માં રંગ સે પતંગનો બોલીશ માં બોલીશ માં બોલીશ માં આપણે ઘરે જેવો અવસર હોય એવા ગાણા ગવાય ને. લગ્નનો પ્રસંગ હોય તો એવા ગવાય, ચાંદલાનો પ્રસંગ હોય તો એવા ગવાય, કોઈ ધાર્મિક તહેવાર હોય તો એવા ગાણા ગવાય, પ્રસંગને અનુરૂપ ધોળમંગળ ગવાય. એમ મનુષ્ય જીવનની અંદર મનુષ્ય અવતાર મળ્યો અને મનુષ્ય અવતારની અંદર સદગુરુ મળ્યા. એ આપણા માટે ગુરુના ગુણ ગાવાનો અવસર આવ્યો છે. ધાર્મિક તહેવાર હોય ત્યાં લગ્નના ગાણા ન ગવાય. એમ સદગુરુ મળ્યા પછી આપણને ધાર્મિક અવસર પ્રાપ્ત થયો. હવે ગુરુ ગુણ ગવાય, સદગુરુનું સ્મરણ કરાય. હવે માયાના ગાણા આપણે ન ગવાય. સારામાં સારો અવસર જો ભાઈ હરિગુરુ સંતની કૃપા થઈ હોય તો મનુષ્ય અવતારમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અને મનુષ્ય અવતારની અંદર સારામાં સારો અવસર સદગુરુ મળ્યા ને એ છે.
સદગુરુ મળ્યા, સત્યનામની ઓળખાણ કરાવી, તો હવે સદગુરુના ગુણરૂપી ગાણા ગાઈ લે, એનું નામ સ્મરણ કરી લે. અવસર જાણી પ્રાણી, ભજ સારંગ પાણી. પ્રાણી એટલે આપણે અને સારંગ પાણી એટલે પરમાત્મા. હે જીવ, હે પ્રાણી, સારો અવસર સદગુરુની દયાથી તને પ્રાપ્ત થયો છે, તો પરમાત્માનું ભજન કર સોખા શબ્દોમાં. અવસર જાણી પાણી, ભજ સારંગ પ્રાણી. પણ આ કળજુગની છે કથા કાણી, શુદ્ધ નહીં મન ને વાણી. જ્યાં સુધી મનની શુદ્ધિ નથી, મન ઉપર કળજુગ રૂપી કરણીની અસર થઈ ચૂકી છે, એટલે મલિન મન, અજ્ઞાનયુક્ત મન, વિષયયુક્ત મન ક્યારેય ઈશ્વર ભજન તરફ લાગતું નથી. મનની શુદ્ધિ માટે સારામાં સારો જો કોઈ દુનિયામાં ઉપાય હોય તો મનની શુદ્ધિ માટે, મનને નિર્મળ કરવાને માટે સારામાં સારો ઉપાય હોય તો સેવા ભક્તિ છે. સેવા ભક્તિ થકી, સંતોના સત્સંગ થકી મનની શુદ્ધિ થાય છે. સેવા ભક્તિ છે એ પગ છે, પગ વિના તમે પંથ ન કાપી શકો. એમ સેવા ભક્તિ વગર તમે આધ્યાત્મિક માર્ગે ગતિ ન કરી શકો. દરેક સંતો મહાપુરુષોએ સદગુરુ સંતના ચરણાની સેવા કરી, એનો સત્સંગ કરીને પોતાના મનવૃત્તિના પ્રવાહોને પેલા શુદ્ધ કર્યા છે. પેલા પોતાના મનવૃત્તિના પ્રવાહોને શુદ્ધ કર્યા છે, નિર્મળ કર્યા છે, પવિત્ર કર્યા છે. દરેક સંતોના જીવનમાં તમે ડોકું કાઢો, જેણે તનથી, મનથી અને ધનથી પોતાના સદગુરુની સેવા કરી છે, નિખાલસ ભાવથી કરી છે. ભક્તિ માર્ગની અંદર સેવા ભક્તિનું પ્રથમ સ્થાન છે. ભક્તિ માર્ગની અંદર સેવા ભક્તિનું પ્રથમ સ્થાન છે. પ્રથમ ભક્તિ સંતન કી કર સેવા, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरु चरण अनुमाना, चौथी भक्ति मम जस गुण गाना, पांचवी भक्ति वेद प्रकाशा, छठी भक्ति सरल स्वभावा, सातवीं जगतमयी पेखे, आठवीं अथालख लाभ लेखे, नवमी निज नाम आधारा, दसवीं भक्ति प्रेमे मळे गुरु पूरा तो खोल दे अगम का द्वारा। प्रथम भक्ति संतन की सेवा। तो मारी तमारी माथे जे संतो बैठा है एनी गुरु भक्ति नी सेवा जो, एनो सेवा भाव जो, एमां नजर करी ते आपने खबर पड़े कि सेवा भक्ति थकी सद्गुरुनी कृपा प्राप्त करी मनवृत्तिना प्रवाहो शुद्ध करी अने महापुरुषोए हरिगुण गाय नाम स्मरण करी अने पोतानी जिंदगानी ने सफल कर लीधी छे। प्रथम भक्ति सद्गुरु संतनी सेवा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, बीजी भक्ति अनन्य भाव थी गुरुना गुण गावा। ज्यां सुधी जो भाई अपने संतोना बोलना तोल न थाय ने त्यां सुधी ए उपदेश ने लायक नथी। ज्यारे संतोना बोलना तोल थाय, सत्संग करवा छतां, सत्संग सांभळवा छतां जे सांभळतो नथी, मळवा छतां जे मळतो नथी, एने उगरवानो कोई अवकाश नथी। सांभळवाने खातर सांभळे खाली, पण एनुं वर्तमान न पाळे तो, मळवाने खातर संतोने मळे पण अंतराय भांगीने न मळे तो, के एने क्यांय उगरवानो अवकाश नथी। आ तो संतोना बोलना तोल जेने थाय छे, संतोना एक एक शब्दने महामूल्यवान समझी अने जीवन में उतारे ने ई प्रमाणे जीवन जीववा जे तैयार थाय छे एनुं काम थाय छे। तो कथा प्रसंगो शा माटे सांभळवा, गुरुना गुण शा माटे सांभळवा, के जे सांभळवाथी आपने आपनी ध्याननी मूर्ति छे एमां भाव जागे, एमां भाव जागे। जे भाव जागवाथी आपड़ा समरण मार्गनी अंदर उन्नति थाय। ज्यां सुधी आपणी ध्याननी मूर्ति में आपने भाव न होय, प्रेम न होय,
શ્રદ્ધા ન હોય ત્યાં સુધી આધ્યાત્મિક માર્ગની ઉન્નતિ થતી. આધ્યાત્મિક માર્ગની ઉન્નતિ ત્યારે થાય કે તમને તમારા પ્રાણ કરતાંય તમારી ધ્યાનની મૂર્તિ મંડે ને વાલી લાગવા. તઈ તમને ધ્યાન માર્ગની અંદર, સ્મરણ માર્ગની અંદર ઉન્નતિ થાય. એટલા માટે બીજી ભક્તિ મમ કથા પ્રસંગા. હરિકથા સાંભળીને, સદગુરુના ગુણ સાંભળીને એ ભાવ જાગૃત થાય છે. અને અનુભવી સંતો મહાપુરુષો જે ગુરુના ગુણ ગાય છે એ ગુણની ધારાની સાથે એને ગુરુ ભક્તિનો ભાવ પ્રેમ એની સાથે ટપકતો હોય છે. એ પ્રેમ નિતરતા શબ્દ છે એ આપણા કઠોર હૃદયને પણ ભેદી નાખે છે. પ્રેમ નિતરતા શબ્દો આપણા કઠોર હૃદયને પણ ભેદી નાખે છે. એટલે કળજુગ રૂપી કરણી જે આપણા મન ઉપર બેઠી છે એ મનને શુદ્ધ કરવાને માટે સેવા અને સત્સંગ તે ઉત્તમ સાધન કહેવામાં આવ્યા છે. મનની મલિનતા દૂર ન થાય ત્યાં સુધી ભક્તિ માર્ગની અંદર ઉન્નતિ થતી નથી. એટલે કળજુગની આવી કથા કહાણી શુદ્ધ નહીં મનને વાણી. ગટરો જેમ ઉપરથી પેક કરી દો એટલે ઉપર સુધરેલું બધું સારું લાગે, પણ અંદર તો એમને કદડો આયલો જતો હોય ને એમ. અટાણે કળજુગમાં માણા આમ બધા ટીપટોપ, આમ હાઈ ક્લાસ કપડે લતે આમ જોવો ને તમને એમ લાગે કે ભાઈ ભાઈ જમાવટ છે, પણ માલિક હોય વિચારની તો ગંધારી ગટરો આલી જાતી હોય. વિચારની ગંધારી ગટરો આલી જાતી હોય. ઉપરથી ટીપટોપથી કાંઈ વળે એવું નથી. અંતરની શુદ્ધિ કરવાની જરૂર છે. અને અંતરની શુદ્ધિ કરવાને માટે પ્રથમ ભક્તિ સંતન કી સેવા, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरु चरण अनुमाना. सदगुरुना चरणनी अंदर निष्ठा, नक्कीपणुं. सदगुरु चरणनी अंदर पूर्ण विश्वास, सदगुरुनो अने नामनो पूर्ण विश्वास. ए त्रीजी भक्ति छे. त्रीजी भक्ति गुरु शरण अनुमाना. चौथी भक्ति मम जस गुण गाना. गुरुना गुण गावा तो अनन्य भावथी गावा, શુદ્ધ હૃદયના ભાવથી ગાવા. સદગુરુ સ્વરૂપમાં ખોવાઈ જઈ અને પછી ગાવા. એ ગુણ ગાયાનો અર્થ સરે છે ગાનારને અને સાંભળનારને એનો લાભ થાય છે. એનો લાભ થાય છે. ચોથી ભક્તિ મમ જસ ગુણ ગાના. પાંચમી ભક્તિ વેદ પ્રકાશા. વેદોની અંદર, શાસ્ત્રોની અંદર, ધર્મ ગ્રંથોની અંદર જે આજ્ઞાઓ કરવામાં આવી છે એ આજ્ઞાઓને શિરોમાન્ય ગણી અને જીવનમાં ઉતારે તો જીવનમાં એનો લાભ થાય છે. અધ્યયન કરવાથી પૂરતું નથી, અભ્યાસ કરવાથી પૂરતું છે. અધ્યયન કરવાથી પૂરતું નથી, સત્સંગ સાંભળવાથી પૂરતું નથી, સમજવાથી પણ પૂરતું નથી, ગ્રહણ કરવાથી પૂરતું છે. ગ્રહણ કરે ને એટલે ત્યાગ કરવા જેવી વસ્તુનો આપોઆપ ત્યાગ થઈ જાય. ગ્રહણ કરતા શીખીએ એટલે ત્યાગ કરવા જેવી વસ્તુનો આપોઆપ ત્યાગ થઈ જાય. જેને ઉગારામ દાદાએ કીધું કે આવી ગ્રહણ ત્યાગી બુદ્ધિ ઉઠાવે એના આત્મ રહે ગુલતાન. હંસાગર સોહમ અપના. અને નિરંતર ભજે એનું એકવાર નહીં કોટી કોટી વાર હોય. કલ્યાણ ગુરુ વસનને, સંતોના વસનને ગ્રહણ કરીએ, જીવનમાં ઉતારીએ એટલે ત્યાગ કરવા જેવી અવિદ્યા માયાનો આપોઆપ ત્યાગ થઈ જાય. એવા સંતોના બોલના તોલ છે વાલા. એવા સંતોના બોલના તોલ છે કે ગ્રહણ કરો એટલે ત્યાગ કરવા જેવી વસ્તુનો ત્યાગ થઈ જાય. ગ્રહણ ત્યાગી બુદ્ધિ ઉઠાવે. ગ્રહણ કરવા જેવું ગ્રહણ કરે અને ત્યાગ કરવા જેવું ત્યાગ કરે. પણ આપણે ત્યાગ કરવાનો કંઈ પ્રયાસ નથી કરવો. સંતો એમ કહે છે કે સત્ય નામને ગ્રહણ કરો ને જો અવિદ્યા ત્યાગ ન થાય તો નામની કોઈ કિંમત જ નથી વાલા. નામનો પ્રતાપ જ એવો છે. સૂર્ય ઉગે ન અંધારું ટળે તો વાત પૂરી થઈ ગઈ ને ભલા માણા. નામને ભજો ને અવિદ્યા ન ટળે તો વાત પૂરી થઈ ગઈ ને વાલા. હે ઉગારામ દાદાનો અનુભવ હાવ હાસો. 101% નહીં, 51% હાસો. ગ્રહણ ત્યાગી બુદ્ધિ ઉઠાવે, આત્મ રહે ગુલતાન. એ આત્મ સ્વરૂપની અંદર ગુલતાન બનીને રહે છે. હંસ આગર સોહમ અપના.
આને નિરંતર ભજે. જે અંશ સોહમ સ્વરૂપે તારામાં રમણ કરી રહ્યો છે આનું નિરંતર ભજન કર. એટલે ઉગારામ દાદા કે એકવાર નહીં કોટી વાર કલ્યાણ થાય. એ આ નામ છે, એ આ નામ છે. ચોથી ભક્તિ મમ જસ ગુણગાના, પાંચમી ભક્તિ વેદ પ્રકાશા, છઠ્ઠી ભક્તિ સરળ સ્વભાવા. જે નામ ભજન કરે એ સરળ સ્વભાવી બને, એ સરળ સ્વભાવી બને. છઠ્ઠી ભક્તિ સરળ સ્વભાવા, સાતમી જગતમય પેખે. સરળ સ્વભાવી બને, નામમાં ધ્યાન લાગે તો એને અનુભવમાં આવે કે જ્યાં નજર કરું ને જે જોઈ રહ્યો છો એ મારા નાથનું રૂપ છે. જળ કહું તોય ભલે ને ચૈતન કહું તોય ભલે, મારી આંખે જે કાંઈ દેખાય છે એ મારા નાથનું સ્વરૂપ વિલસી રહ્યું છે. આવી જેની દ્રષ્ટિ થાય આને વૈરાટ રૂપનું દર્શન કહેવામાં આવે છે. કે જ્યાં નજર કરે ને જ્યાં દ્રષ્ટિ કરે ત્યાં એ સ્વરૂપનું જેને દર્શન થાય. સાતમી ભક્તિ જગતમય પેખે, આઠમી ભક્તિ અથાલખ લાભ લેખે. કોઈ પાણીનો કળશિયો ભરીને પાય તો એમ માને કે મારા સદગુરુની દયા નગર મને પાણી કોણ પાય. જે કાંઈ લાભ થાય એ મારા સદગુરુની દયાથી થાય છે. આઠમી ભક્તિ અથાલખ લાભ લેખે. નવમી ભક્તિ નિજ નામ આધારા, નામનો આધાર પકડીને રીએ તો પ્રેમે મળે ગુરુ પુરા તો ખોલ દે અગમકા દ્વારા. નામના વિશ્વાસથી, નામના સ્મરણથી સદગુરુ સ્વરૂપનું દર્શન થાય. અગમનો દરવાજો ખુલી ગયો, અગમની ગમ પડી ગઈ. માટે આ કળજુગની આવી કથા કાણી, શુદ્ધ નથી મન ને વાણી, મનવો ફગે જેમ તવે ઉડે ધાણી. આ કળજુગ રૂપી કરણીની અંદર કળજુગનો પ્રભાવ એ છે કે અત્યારે ત્રિવિધિનો તાપ એટલો પ્રજલિત છે કે બહુ ધન છે એનેય નિરાયત નથી, હાવ નથી એનેય નિરાયત નથી, માપે માપે છે એનેય નિરાયત નથી, કોઈને હક નથી. આ કારણ કે ત્રિવિધિનો તાપ એટલો વધી ગયો છે. ધનવાનને શાંતિ નથી, નિર્ધનને શાંતિ નથી, વૈસલા વાંઘાના છે એને શાંતિ નથી, છોકરા છે એને શાંતિ નથી, નથી એને શાંતિ નથી. કોઈ વાતે આમાં મેળ જ નથી. જેમ બહુ તાપ થયો હોય ને ધાણી ફૂટે ને શારી કોઈ ઉડવા માંડે એમ ઓટાણ નથી લાગતું, એવું નથી લાગતું. આ તો સ્થિરતા હોય તો ભજન થાય એવું છે ને. સ્થિરતા હોય તો ભજન થાય ને. છોકરીઓ શ્રાવણ મહિનામાં ગોર પૂજવા જાય તો કંઈક પાણી રેડતી હોય ને તે બોલતી હોય કે ધ્રો ધ્રો પાણી પીએ ને સરિયા સરિયા તણાતા જાય. ધ્રો ધ્રો પાણી પીએ ને સરિયા સરિયા તણાતા જાય. ધ્રો સ્થિર છે ને એ પાણી પીએ અને સરિયા પોલા છે એટલે તણાઈ જાય. જેના મન નામમાં સ્થિર છે એ જે પ્રાણની અંદર શબ્દ બ્રહ્મરૂપી અમૃત ટપકી રહ્યું છે, અમૃતનું પાન જેના મન ધ્રોની જેમ સ્થિર છે ને એ અમૃતનું પાન કરી અને સર્વ પ્રકારે એ તૃપ્તિ મેળવી લે છે. સર્વ પ્રકારની તૃપ્તિ જીવનમાં જોતી હોય તો સંતોના અને અનુભવીઓના મત પ્રમાણે આ અમૃતનું પાન કરવું પડે અને અમૃતનું પાન કરવાને માટે નામમાં સ્થિરતા કેળવવી પડે. નામમાં સ્થિરતા કેળવવી પડે. તો સંતોની ધીરતા અને સ્થિરતા જુઓ. સંતોની ધીરતા અને સ્થિરતા જુઓ. જે નામમાં સ્થિર બને છે એ આ રસાયણનું પાન કરે છે. બાકી જેના મન પોલા હળિયા જેવા છે એ સંસાર સાગરમાં તણાઈ જાય છે. પોલા હરિયા જેવા મન ઘડીકમાં ગુરુમાં ભાવનો પાર ન હોય ને ઘડીકમાં પાછા ઈમાયલો ભાવ કાંઈ ન હોય. આ બધા પોલા હરિયા કહેવાય. ઘડીકમાં રંગ ચડે ને ઘડીકમાં ઉતરે. એ પોલા હરિયા છે એ સંસાર સાગરમાં તણાઈ જાય. આ તો સમજણ લીધી ત્યાંથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી સંતોનો ગુરુ ભક્તિનો ભાવ જો ભાઈ. જ્યાંથી સમજણ લીધી ત્યાંથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી સંતો મહાપુરુષોનો ગુરુ ભક્તિનો ભાવ જોવો. એ ધ્રો જેવા છે, એ ધ્રો જેવા છે. સ્થિર છે
એ પાણી પી શકે છે ને એની વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે આવી કળજુગની કથા કાણી, થીર નહીં મન ને વાણી, મનવો ફગે જેમ તવે ઉડે. તાપ વધી ગયો હોય ને ધાણી ફૂટે એવી રીતે આપણા મનની સ્થિતિ છે. આ મનને શાંત કરવાને માટે, આ મનની વિહવળતા મટાડવાને માટે, મનનું અજ્ઞાન ટાળવાને માટે સદગુરુ સંતનું શરણ ગ્રહણ કરીને શુદ્ધ ભાવથી સેવા કરીએ, શુદ્ધ ભાવથી સત્સંગ કરીએ, શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવા કરીએ, શ્રદ્ધાપૂર્વક સત્સંગ કરીએ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક સદગુરુનું સ્મરણ કરીએ તો જરૂર ફેરો ફાવી જાય એવું છે. જરૂર ફેરો ફાવી જાય એવું છે. પણ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો, આવો સુંદર મજાનો અવસર આવ્યો. જેને આંગણે અવસર નથી આવ્યો એ તો ગાણા ન ગાય તો એનો અફસોસ ન હોય ને કે ભાઈ એને ઘીરે ક્યાં કાંઈ અવસર છે ગાણા ગાય, પણ જેને ઘીરે અવસર આવ્યો ને નથી ગાતા ને એનો બહુ અફસોસ થાય છે. જેને ઘેરે અવસર આવ્યો અને ગાણા નથી ગાતા એનો અફસોસ થાય છે. ગુરુ મળ્યા ને ભજન નથી કરતા ને એનો અફસોસ થાય છે કે અવસર આવ્યો છતાંય જીવ ગાણા ગાઈ શકતો નથી, દોડ મંગળ કરી શકતો નથી, ગુરુ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ શકતો નથી. નકર અવસર આવ્યો કહેવાય. વેદ શાસ્ત્ર પુરાણો એમ કહે છે ભાઈ કે તમારા ઘણાય જન્મના ભાગ ભેળા થયા હોય ને તો બ્રહ્મનિષ્ઠ અને શ્રોત્રી ગુરુ મળે. ભાઈ કેટલાય જન્મના ભાગ ભેળા થાય ને, કેટલાય જન્મની કમાઈ ભેળી થાય તો જેની દ્રષ્ટિ પડતા આપણા દોષ ટળી જાય, જેની કરુણાથી ભાગ્યની રેખા પલટાય, જેના બોલેલા વસનો ફળે એવા સદગુરુ મળે. એ સદગુરુ મળ્યા, નામની ઓળખાણ કરાવી, આ હારામાં હારો અવસર આવ્યો અને ગાણા ન ગાઈ શકે તો એનો થોડો અફસોસ છે, એનો અફસોસ છે. હરી રે ભજનમાં હેતે ન પીસાણી, જંજાળ જાળ જબળી આ માયા કમાણી. હરિભજનની અંદર હેત ન રાખ્યું, ભાવ ન રાખ્યો, પ્રેમ ન રાખ્યો, શ્રદ્ધા ન રાખી અને કદાચ બહુ મનનો જંજાળ કરીને જાજી માયા કમાણો, હું એમાં ખડીયો ખાટી લીધો, હું કરી લીધું. જાજુ ધન કમાણા એ મહત્વની બાબત નથી, જાજો ધર્મ કમાણા ને એ મહત્વની બાબત છે, એ મહત્વની બાબત છે. આ તો બધા પારબ્ધના ખેલ છે. પારબ્ધ પ્રમાણે ધન મળી જાય, જેનું સારું પારબ્ધ છે, પ્રબળ પારબ્ધ છે તો પારબ્ધ પ્રમાણે મળી જાય તો એ કાંઈ બહુ નવાઈની વાત નથી. પણ સારું પારબ્ધ એને કહેવું, સારું ભાગ્ય એને કહેવું, સારું પુણ્ય એને કહેવું કે બ્રહ્મનિષ્ઠ અને શ્રોત્રી સદગુરુ સંતનું મળવું થાય. અને એમાંય મોટામાં મોટું ભાગ્ય એ કહેવું કે સદગુરુ મળ્યા પછી, નામ મળ્યા પછી નામની અંદર વૃત્તિની સ્થિરતા થાય. એ આપણા માટે મોટામાં મોટા પુણ્યનો ઉદય છે. મહાપુણ્યશાળી એને કહીએ જેનું બ્રહ્મ વિચારે મન માયનું. એક ક્ષણવાર મન જેનું બ્રહ્મ વિચારે માયનું. કોટી પુણ્યદાન કરી લીધા એણે તીર્થ વ્રત ન્યા આવ્યું. એક ક્ષણવાર મન જેનું બ્રહ્મ વિચારમાં માયનું, કોટી પ્રકારના પુણ્યદાન કરે એના કરતાંય મોટું ફળ નામ ભજનથી મળે છે. એના કરતાંય મોટું ફળ નામ ભજનથી મળે છે. જો ખાલી પુણ્યદાન કરવાથી જ મોક્ષ મળતો હોય તો ગરીબ માણા હોય એને શું કરવાનું? માન બિચારો ટાણે ટાણાનું લઈને ખાતો હોય, એક હાંધે 13 તૂટતા હોય, એ પુણ્યદાન કેવી રીતે કરી શકે? તો એને હું ઉગરવાનો આરો નહીં, એને શું ઉગરવાનો આરો નહીં? પણ સંત અને શાસ્ત્ર મત એમ કહે છે કે સર્વથી મોટું ફળ હોય તો એના નામ ભજનનું છે, એના નામ ભજનનું છે. એક ક્ષણવાર મન જેનું બ્રહ્મ વિચારે માયનું, કોટી પુણ્યદાન કર્યા એણે તીર્થ વ્રત ન્યા આવ્યું. હજારો યજ્ઞ કર્યા એણે નિજ પાપ નિવાર્યું. અસદગતિ પામેલું કુટુંબ એવા પિતૃને હોત તાર્યું.
ભજનાનંદી મહાપુરુષ જે કુળમાં થાય એ કુળનો એની પેઢીઓનો ઉદ્ધાર થાય એવડો મોટો નામનો પ્રતાપ ભાગવત જેવું ગ્રંથ ગાય છે. નામ ભજનનો પ્રતાપ એવડો મોટો છે કે ભજનાનંદી મહાપુરુષ જે કુળ કુટુંબમાં થયા હોય એની પેઢીઓનો ઉદ્ધાર થયેલા નામનો પ્રતાપ તો જોવો. અને એ નામ સદગુરુની દયાથી આપને મળ્યું હોય તો આવો મહિમા સાંભળીને આપણી સાથે ગજગજ ઉલળવી ન જોઈએ કે ઓહો, શાસ્ત્રો જેને આંગળી છીંધે છે એ નામ ઓળખાવનાર મને ગુરુ મળી ગયા, મારું ભાગ્ય તો જો. ખરેખર મારું સદભાગ્ય હશે, નકર મને આ અવસર આવે ક્યાંથી, આ મને પ્રાપ્ત ક્યાંથી થાય. માટે મોટામાં મોટા પુણ્યનો ઉદય વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થાય એને મહાપુરુષો કહે છે. મોટા પુણ્યનો ઉદય છે. આ નામ સ્મરણથી પુણ્યના ઢગલા ને ઢગલા થઈ જાય છે. પુણ્યના ઢગલા ને ઢગલા થઈ જાય એવો નામનો પ્રતાપ છે. પણ કળજુગની કથા એવી છે કે એક થોડી વારે મનને નામમાં સ્થિર ન થવા દે. થોડી વારે આ બધી ઝલકો જ એવી ને, આ બધી ઝલકો ને આભાસો ને એવા આમાં ભલભલા ભૂલા પડી જાય એવી જમાવટ થઈ છે, એવી જમાવટ થઈ ગઈ છે. ઉગરવું હોય તો ગુરુ શરણનો આશરો ન મેળવો ભાઈ. હો વાતની એક વાત. હરિરે ભજનમાં તે એતે ન પીછાણી. આ જંજાળ જાળ જબરી માયા કમાણી. આ મોટી જંજાળ કરી અને કદાચ માયો કમાણો, તેમાં શું તું એટલો બધો હરખાઈ ગયો છો? એ મહત્વની બાબત નથી. ભજનની કમાણી કર, એ મહત્વની બાબત છે. એ મહત્વની બાબત છે. કરવા શું આવ્યો અહીં? શુદ્ધિ નથી રહી કાંઈ. મનુષ્ય દેહ કરીને હું કરવા આવ્યો? એ શુદ્ધિ નથી રહી. ગુરુ ન મળે, સંતનો સમાગમ ન મળે તો મનુષ્ય દેહ કરીને આપણે શું કરવું એ વાત જ ભૂલાઈ જાય. વાત જ ભૂલાઈ જાય. એટલી જ ખબર છે કે ગમે એમ કરીને પેટની ડબરી ભરાવવી જોઈને આણવા મણવા મળે ને એને ખાઈ પીને જલસા કરી એવું હરખું થઈ જાય ને એટલે એને એમ થાય કે આપણે ઘણું કરી લીધું. આપણે ઘણું કરી લીધું પણ માથે કર્મનું કરજ માથે કરી લીધું. શું કરવા આવ્યો અહીં? શુદ્ધિ નથી રહી કાંઈ. જીવ આ સંસાર રૂપી બજારે ચિત્તરૂપી થેલી લઈને શું લેવા નીકળ્યો છે એ ભૂલાઈ ગયું છે. ભૂલાઈ ગયું છે એની યાદીઓ સંતો આપે છે કે તું આ સંસાર રૂપી બજારે ચિત્તરૂપી થેલી લઈ અને ઈશ્વર ભજનનું અટાણું કરવા માટે આવ્યો છો. ભૂલાઈ ન જાય. ઈશ્વર ભજનનું અટાણું કરવાને માટે આવ્યો છો. ભૂલાઈ ન જો. નીકળો છો ઘી લેવા, ક્યાંક તીખા મરસા લઈને ગીરે ન જાતો. ઘી લેવાને માટે બજારમાં નીકળ્યો છો, ભૂલીને ક્યાંક તીખા સિંદોરિયા મરસા લઈને ઘીરે ન હોઈ જતો. પણ શુદ્ધિ નથી રહેતી ને એટલે ઘીની તો ખરીદી જ નથી થતી. સિંદોરિયાની જ ખરીદી થાય છે. પછી સિંદોરિયા મરસા ખરીદે એટલે પછી એસિડિટી વધે કે ન વધે? વધે ને. હા બસ એમ. જેવા કર્મ કરે ને એવા સ્વભાવ થાય બાપુ. એવા સ્વભાવ થાય. કરણી એવા સ્વભાવ થાય. જેવો સંગ એવા સ્વભાવ થાય. સંગ એવો રંગ લાગે. જો જીવનમાં ભક્તિનો રંગ લગાડવો હોય તો જેને લાગ્યો છે ને એ મહાપુરુષો સંતોનો સંગ કરીએ તો ભક્તિનો રંગ લાગે. જે જગતની અંદર સદગુરુ સંતનો સંગ સુખદાયી છે. જેની કૃપા થકી પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જે અટાણું કરવા નીકળ્યા છે તે ભૂલાઈ ન જાય એની સંતો યાદી આપે છે કે મનુષ્ય જીવનની અંદર અટાણું શેનું કરી લેવું, ચિત્તરૂપી થેલીમાં શું ભરી લેવું, એની યાદી સંતો આપે છે. કરવા શું આવ્યો અહીં? શુદ્ધિ નથી રહી કાંઈ. એવી કોઈ શુદ્ધિ જ નથી રહી. ભૂલી ગયો પ્રભુને મમતા રહી તાણી. ઈશ્વરને ભૂલી ગયો. મમતાના જળની અંદર રાતને દિવસ જીવ તણાઈ જ જાય છે. તણાતો જ જાય છે. તણાતો જ જાય છે. માટે
મનુષ્ય દેહ કેવળ ને કેવળ 184ના બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવી ને કાયમને માટે સદગુરુ ચરણના અધિકારી બનવાને માટે મનુષ્ય દેહ છૂટવાની બારી મળી છે. મનુષ્ય દેહ એટલે મોક્ષની બારી. મનુષ્ય દેહ એટલે મોક્ષની બારી છે. આ બારી આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે સદગુરુની દયાથી. મનુષ્ય દેહે કરીને 84ના ચક્રમાંથી બારું નીકળવાની આપને બારી બતાવી છે. આ 4 જુગ એની આ એક છે બારી. આ સમજવામાં કઈ ગયા છે, જીતીને કઈ ગયા છે. 4 જુગની એક જ બારી છે કે જે ગુરુગમ લક્ષ્યથી જ 4 યુગના 4 મહાત્માઓના સંઘની અંદર 33 કરોડ આ બારીએથી બહાર નીકળી ગયા છે. 184ના બંધનમાંથી મુક્ત થઈને દેવગતિને પામ્યા હોય તો આ બારીએથી પામ્યા. એ બારી કઈ છે કે અલખ પુરુષ કા સોહમ અવતારાન સોઈ પદ સેવો તો ગુરુ હમારા. સોહમ પદની સાધના કરીને દરેક સંતો મહાપુરુષો દેવી દેવતાઓ જે કાંઈ કયો એ બધા આ સાધના સોહમ પદની કરી અને 84ના બંધનમાંથી છૂટી અને દેવગતિમાં, સંત ગતિમાં, ભક્ત ગતિમાં, પીર ઓલિયાઓની ગતિમાં આવ્યા છે. પણ આ બારીએથી આવ્યા છે. આ બારી બતાવનાર, બારું નીકળવાની કળ શીખવાડનાર જો જગતની અંદર કોઈ હોય તો બ્રહ્મનિષ્ઠ અને શ્રોત્રિય સદગુરુ છે કે જે આ બારીએથી બારી નીકળવાની શાન ભાન બતાવે છે કે તારા માટે બરાબર ટાણે મનુષ્ય દેહ તને પ્રાપ્ત થયો. એ 84 છૂટવાની તને બારી પ્રાપ્ત થઈ છે, દરવાજો પ્રાપ્ત થયો છે. જોજે વિષયરૂપી ખુજલી ખંજોળવામાં ક્યાંક દરવાજો વાહે ન રહી જાય, સમય વ્યતીત ન થઈ જાય. તમે ભલે વાટ જોવો, સમય તમારી રાહ જોતો નથી. સમયરૂપી ચક્ર કાયમને માટે ફર્યા જ કરે છે, સાયલો જ જાય છે. સાણા પુરુષોએ સમય રોકાહે એ વાટ નથી જોવાની. જે હાથમાં સમય છે એને લેખે લગાડી દેવાનો છે, એને લેખે લગાડી દેવાનો છે. તો આપને જેટલી જિંદગી પ્રાપ્ત થઈ એ આપને સમય પ્રાપ્ત થયો છે. આ સમયને આપણી જિંદગીને લેખે લગાડવી હોય તો ના, એ લેખે લગાડવાની સમજણ આપનાર સદગુરુ મળી ચૂક્યા છે. એ સમજણ આપી ચૂક્યા છે. તો હવે આ અવસરની અંદર સુરતી વર્તીની કેળવણી કરીને ધીમે 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 મનવૃત્તિના પ્રવાહોને ઉન્માર્ગેથી પાછા વાળીને સતમાર્ગે વાળી લઈએ તો આપણો સમય લેખે લાગી જાય. અત્યારે આપણા મનવૃત્તિના પ્રવાહો વિષયો તરફ જઈ રહ્યા છે, તે ઉન્માર્ગ છે. ત્યાંથી પ્રવાહ પાછો વળે અને સદગુરુના નામમાં લાગે તો આને સતમાર્ગ કહેવાય. આ સતધર્મનો રસ્તો કહેવાય. સતધર્મને રસ્તે મોક્ષ છે. ઉન્માર્ગે અધોગતિ છે. ઉન્માર્ગે હાલો તો અધોગતિ છે, સતમાર્ગે હાલો તો સદગતિ છે. હવે સતમાર્ગ કેને કેવો એ સમજણ તો ગુરુએ આપી છે. સતમાર્ગ મળ્યો છતાં જો આપણા મનવૃત્તિના પ્રવાહો ઉન્માર્ગે હશે તો અધોગતિ થાય. કોઈને પૂછવાનું નથી, કોઈની પાસે ઠરાવ મૂકવા જવો નથી, કોઈની પાસે નક્કી કરવા નથી જવું. મનથી જ વિચારી લે કે અત્યારે તારા મનવૃત્તિના પ્રવાહો કઈ તરફ ગતિ કરી રહ્યા છે. જો વિષયો તરફ જ ગતિ કરી રહ્યા છે તો તારો ઉન્માર્ગ છે. એ માર્ગે અધોગતિ થાય. અને ત્યાંથી પાછા વળી ગયા હોય અને હર પળ તને ગુરુ યાદ આવ્યા કરતા હોય તો માની લેજે કે હું સતમાર્ગે હાલું છું. અને સતમાર્ગે હાલતો હોઈશ તો તારા વિચારની ધારા શુદ્ધ હશે. તારી વિચારની ધારા શુદ્ધ હશે. આપણે સતમાર્ગે હાલી એનો હું પુરાવો કે આપણી વિચારની ધારા શુદ્ધ હોય છે. એક પછી એક વિચાર સારા આવે. ક્યારેય મલિન વિચારની એન્ટ્રી ન થાય તો સમજી લેવું કે હવે મારા ગુરુની દયાથી, મારા સદગુરુની કૃપાથી કાંઈક હું સતમાર્ગે ચડ્યો હોય એવું હવે મને લાગે છે. હવે કાંઈક મારા ગુરુની કૃપા થઈ હોય એવું મને લાગે છે કે મને સારા વિચારની ધારા પ્રગટ થઈ છે.
એ સારા વિચારની ધારા એ જ સંતોની શબદ, સાખી, વાણી, વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણો, નાના મોટા ધર્મગ્રંથો, આ બધી સારા વિચારની ધારા છે, જે કેવળ બ્રહ્મ વિચારની ધારા છે, કે જે ધારા આપને બ્રહ્મ લક્ષ્ય તરફ દોરી જાય છે એ બ્રહ્મ વિચારની ધારા છે. એ ધારા જ કલ્યાણકારી છે, એ જ ધારા આપને ઉદ્ધાર કરનારી છે. માટે વિચારધારા ઉપર ખ્યાલ કરી લેવો કે અત્યારે મારી વિચારધારા કેવી હાલે છે, તો ખબર પડશે કે હું ઉન્માર્ગે છું કે સતમાર્ગે છું, હું હાલું છું માર્ગ હાચો કે ખોટો, એના ઉપરથી તને ખાતરી થઈ જાય. આડે માર્ગે હાલ તો ધૂળ ઉડે ને રોડે હાલ તો ન ઉડે, સીધો જ હિસાબ છે ને. આડે માર્ગે હાલ તો ધૂળ ઉડે, રોડા આવે, ખાડા આવે, ગારો આવે, પણ હાઈવે રોડ ઉપર ચડી જાય ને એટલે રોદા ને ખાડા ને ખબડા ને કાંઈ ન આવે ને ધૂળે ન ઉડે, ધૂળે નો. એમાં નેશનલ હાઈવે ઉપર જા ને તો બહુ મજો આવે. નેશનલ હાઈવે ઉપર યોજા ને તો બહુ મજો આવે. હે કાંઈક આપણે થોડુંક સમજી સત્સંગ કરવા માંડ્યા, થોડીક સેવા કરવા માંડ્યા, એ સામાન્ય રોડ ઉપર ચડ્યા કહેવાય. એ આડા માર્ગેથી થોડાક સામાન્ય રોડ ઉપર ચડ્યા કહેવાય. પણ નામ સ્મરણમાં વૃત્તિ વહી જાય ને, નેશનલ હાઈવે છે બાપુ, એક્સપ્રેસ હાઈવે છે. એ એક્સપ્રેસ હાઈવે છે, અહીંયા ધૂળ બૂળ ઉડે નહીં, કાંઈ આડું ઉતરે નહીં, એ હાઈવે છે. એ હાઈવે છે. આમાં તો નેશનલમાં કંઈક ટ્રાફિક જામ થાય ને આમાં ન થાય, એ છે. આ એ છે. કોઈ આડો વિચાર ન આવે, એ આ નેશનલ હાઈવે છે. એટલે ક્યાં માર્ગે આપણી ગાડી ગતિ કરી રહી છે કોઈને પૂછવાનું નહીં. એટલે એની સ્વાભાવિક જે માર્ગે ગાડી હાલતી એ બતાવે છે. એ બતાવે છે કે ન બતાવે? બતાવે. લે શુદ્ધિ નથી રહી કાંઈ, કરવા શું આવ્યો આઈ, ભૂલી ગયો પ્રભુને મમતા રહી તાણી, છૂટવા 84 ખાણી, મનુષ્ય દેહ મળી છે બારી, દાસ લાભવું જોવું નક્કી, સદગુરુને ધારી, સદગુરુને ધારી અને નક્કી જોઈ લેવું. હું જોઈ લેવું? કે પોતાના નિજ સ્વરૂપને જોઈ લેવું. નિજ સ્વરૂપને જોવાનો અત્યારે તને અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આ સમજણને સમજી લે. બાકી પતંગના રંગમાં ક્યાંય મોહ ન પામતો. સંસાર છે ને ભાઈ, એ કુદરતનો બગીચો છે. માળી બનવું પણ કોઈ ફૂલમાં મોહ ન રાખો. સંસાર છે એ કુદરતનો બગીચો છે. માળીપણું કરવું ફરજમાં આવે, એ બધા કાર્યો કરવા, પણ કોઈ ફૂલની અંદર મોહ ન બાંધવો. એટલું નક્કી રાખવું કે બધાય ફૂલ મારા નાથના બગીચાના છે, મારા નથી, મારા નથી. બસ માળીપણું કરો, પણ કોઈ ફૂલની અંદર મોહનો બાંધો ન કરો. હું મારાનું મહાદુઃખ છે, જુઓ અનુભવની માહી, સગા સંબંધી મારા માયના એના દુઃખે દુઃખી થાય. મારાપણાનો લેશ નથી, ત્યાં દુઃખ નથી જરાય. જ્યાં મારાપણાનો દાવો છે ત્યાં દુઃખ છે. મોહિશમાં મન ભમરા, મોહિશમાં રંગ છે પતંગનો, ભૂલીશમાં મન ભમરા, ભૂલીશમાં. હે મન ભમરા, પતંગના રંગ જેવા સુખની અંદર મોહ પામતો નહીં, અને પતંગના રંગના સુખ મેળવવાને માટે તારા અખંડ સુખને ખોઈ નાખતો નહીં. રંગ છે પતંગનો, મન ભમરા મોહિશમાં, ભૂલીશમાં મન ભમરા, મોહિશમાં ભૂલીશમાં. રંગ છે પતંગનો. ઘડીમાં જન્મ ધરતો, ઘડીકમાં બાળક બનતો, રૂપ અને કરૂપે તારા ચિત્તને સોરીશમાં. ઘડીકમાં જન્મ ધરે છે, ઘડીકમાં બાળક બની જાય છે. સરળાટ કરતો સમય કેમ હાલ્યો જાય છે, કેમ અવસ્થા વધતી જાય છે. જેટલી અવસ્થા વધતી જાય છે એટલું આયુષ્ય ઘટતું જાય છે. એના તરફ આપણું ધ્યાન નથી. અવસ્થા વધે એના તરફ ધ્યાન છે, આયુષ્ય ઘટે એના તરફ ધ્યાન નથી. તો આટલી અવસ્થાની અંદર મેં મારા જીવનની શું કમાણી કરી એનો કોઈ દી વિચાર આપણે કરતા નથી. એનો સરવાળો કોઈ દી કરતા નથી. એનો હિસાબ આપણે કોઈ દી માંડ્યો નથી.
ને હિસાબ માંડીએ એવી સમજણ લીધી નથી. લીધી હોય તો બેદરકાર થઈ અને એમાં ધ્યાન દીધું નથી. એમાં ધ્યાન દીધું નથી. ઘડીમાં જન્મ ધરતો, ઘડીકમાં તું બાળક બનતો, ઘડીકમાં એવા રૂપ કરૂપે ચિત્તને સોરીશમાં. જે કુદરતે મનુષ્ય દેહની અંદર રૂપ આપ્યું એને માન્ય કરી લે. ભલે કાળો ગધોણો દેહ દીધો પણ મનુષ્યનો દીધો ને ભાઈ. ભલે ગમે એવો દેહ દીધો પણ મનુષ્યનો દીધો ને. એ તારા માટે એમ નક્કી કરી લેજે કે 3 લોકના નાથે મોટો ઉપકાર કર્યો છે. ભલે ગમે એવો દેહ દીધો. હું તો એમ કહું છું હાજો માંદો ભલે દીધો પણ મનુષ્યનો દેહ દીધો ને એ મોટી વાત છે. રૂપ કરૂપમાં ચિત્ત સોરવા જેવું નથી. જે દેહ કરીને જે કામ કાઢવાનું છે એ કાઢી લે. એ કામ કાઢી લે. રૂપ અને કરૂપે તારા ચિત્તને સોરીશમાં, ભૂલીશમાં મન ભમરા, મોહીશમાં રંગ છે પતંગનો. જે દેહ દીધો એને કબૂલ કરી, માન્ય કરી અને જેના માટે દીધો છે એ સાધનને સાધી લે. તો મનુષ્ય દેહરૂપી સાધન ઈશ્વરરૂપી સાધ્યને સાધવાને માટે છે. અને એમાંય જેને સાધના બતાવનાર સદગુરુ મળ્યા એને તો સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવું સહજ છે. સાધના દ્વારા સાધ્ય સહજતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. સાવીથી તાળું સહેલાઈથી ખુલે છે. તોડીને ખોલવું હોય તો વાર લાગશે પણ સાવીથી તાળું સહેલાઈથી ખુલે છે. એમ ગુરુગમ રૂપી સાવીથી મોહના તાળા સહેલાઈથી ખુલે છે અને સાધ્ય સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો ઘડીકમાં તું જોબનમાં, ઘડીકમાં ગઢપણમાં, દેહપણાના દુઃખમાં ડૂબીશમાં ઘડીકમાં જુવાની આવી જાય છે. જુવાની ક્યારે જાતી રહીએ અને જોત જોતામાં ગઢપણ આવીને ક્યારે ઊભું રહી જાય એ ખબર પડતી નથી. ક્યારે ગઢપણ આવીને ઊભું રહી જાય એ ખબર પડતી. સરેડાટ કરતો સમય હાલ્યો જાય છે. એટલે મહાપુરુષો સંતો આપણને વારંવાર જાગૃતિમાં લાવવાને માટે એ શબ્દની ઠોકરો મારે છે કે જોઈજે ઓ ભાઈ, ગઈ પળ પાછી ફેર નહીં આવે, મૂરખ મુંડ ગેમાર, ભવસાગરની ભૂલવણીમાં વીતી ગયા તારા જુગ શ્યાર, ફેરા ફરીને માટે રામ નામ સંભાળ તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર, માંડ કરીને ભજો નહીં ભગવાન એત ધરીને, એથી ખાસ જમના માર, પેટ ભરીને માટે રામ નામ સંભાળ્યા. કળજુગ કોળો રંગે રૂડો, કેતાનો આવે પાર, આમાં જપતપ કશું ન કરીએ, એક નામ આધાર કૃષ્ણ કહીએ. નામનો આધાર પકડી લે. માંડ માંડ મનુષ્ય અવતાર કેટલાય જન્મનું પુણ્ય ભેળું થયું ત્યારે પ્રાપ્ત થયો છે કે રખે ભૂલમાં ન પડી જાતો, અવસર ચૂકી જાતો નહીં. દેહપણાના દુઃખમાં ડૂબીશમાં દેહમાં ભલે સુખ દુઃખ આવે તો એને પણ સહન કરી લેજે. દુઃખની અંદર પણ એના નામને ન ભૂલતો, નામથી ચિત્તવૃત્તિને ચોરતો નહીં. દેહપણાના દુઃખમાં ડૂબીશમાં ભૂલીશમાં મન ભમરા, મોહીશમાં રંગ છે પતંગનો, મન ભમરા ભૂલીશમાં. તો ભાઈ સવાર બપોર દિનમાં સાંજ પડે એક પલમાં, હવે આમાં તારા ખાલી શ્વાસા ખોઈશમાં. જેમ સરડાટ કરતો દિવસ આયલો જાય છે અને સાંજે દિવસ અસ્ત થઈ જાય છે, એમ દિવસ પછી દિવસ ચાલ્યા જાય છે. પલઘડી દિન વર્ષો ગણતા આયુષ ઓછું થાય, કાળ અચાનક મારે તમાશો પછી આપણો નથી હાલતો કાંઈ ઉપાય. માટે તારા શુદ્ધ સ્વરૂપને સંભાળે અંશા માનસના વાસી, કે જે તારા સ્વરૂપને કોઈ અવસ્થા લાગુ નથી પડતી, કોઈ સમયકાળ લાગુ નથી પડતો, જેને કોઈ ઉર્મિઓ લાગુ નથી પડતી, એવું સ્વતંત્ર અને નિરંતર જે તારું નિત્ય સ્વરૂપ છે એની ઓળખાણ કરી લે. તો સમયની હારે, અવસ્થાની હારે, જન્મની હારે
કે મૃત્યુની હારે તારે કાંઈ લેવા ને કાંઈ દેવા, તું સ્વતંત્ર છો. જન્મ મરણથી પર છો, હર્ષ અને શોકથી પર છો, આવન અને જાવનથી પર છો, સુખ અને દુઃખથી પર છો, હાણ અને લાભથી પર છો, બધી ઉર્મિથી પર તારું શુદ્ધ ચૈતન સ્વરૂપ છે. એને ઓળખવાને માટે ખાલી શ્વાસા ખોઈશમાં એ સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરી લેવી હોય તો તારા જિંદગીના ખાલી શ્વાસા ખોઈશમાં ભજન વિનાના, સદગુરુની યાદી વિનાના જે શ્વાસા જાય એ ખાલી જાય છે. એની યાદી કરી અને જે શ્વાસા લીધા એ ભૈરો કોહ કહેવાય. એનાથી વાડી પીએ અને પેદાઈશ આવે. બાકી ખાલા ખાલા કોહ હાલે એમાં ખેતર પીતા નથી. માટે સદગુરુની સમજણ લઈ અને ખાલી શ્વાસાને ખોઈશમાં આ રેન છે અંધારી ભાઈ, એમાં કાળ જાશે ખાઈ. અજ્ઞાન અવસ્થા એટલે અંધારી રાત, અજ્ઞાન અવસ્થા એટલે અંધારી રાતમાં કેટલા શ્વાસા લૂંટાઈ જાય એની ખબર રહેતી. આ અજ્ઞાન રૂપી અંધારી રાતમાં સોર આપણા શ્વાસા રૂપી રત્નને લૂંટી જાય છે. કામરૂપી, ક્રોધરૂપી, લોભરૂપી, મોહરૂપી, ગર્વરૂપી, છળરૂપી સોર આપણા શ્વાસાને લૂંટી જાય છે અને જીવને અધોગત્ય નાખી દે છે. ખાલી શ્વાસા ખોઈશમાં રેનશે અંધારી બાઈ, આમાં કાળ તને જાશે ખાઈ. માટે દાસ લાભું કે જાગો એલા આમાં હુઈશમાં. સદગુરુના નામમાં જાગી જા, સુવા જેવું નથી. કેટલાય જન્મ અજ્ઞાન રૂપી નિંદ્રા સેવામાં વૈયાઈ ગયા છે. માન જગાડવા વાળા ગુરુ મળ્યા છે ભાઈ. અંગૂઠો મળી જગાડ્યા છે તો હવે પાછા હું કામ હોઈ જાય ભાઈ. જાગ્રત કર્યા છે તો હું કામ હોઈ જાય. માટે ધન્ય છે મનુષ્ય અવતારની અંદર જે કાંઈક ઈશ્વર ભજનની કમાણી કરીને જાય એને બાપા ધન્ય છે. એનું સદભાગ્ય છે. તો ભાવ પ્રેમ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રાખીને જે સદગુરુ સંતના ચરણાગ્રત બને છે એને કાયમને માટે ગુરુની રખેવાળી છે, એને કાયમને માટે ગુરુની સહાય છે, એને માટે કાયમ સદગુરુનો સથવારો છે. દેહ પડી જાય, દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય ત્યારે બીજું કોઈ સાથે હાલતું નથી, ત્યારે સદગુરુ સાથે હાલે છે. ત્યારે હથવારો આપણે ત્રણ લોકના નાથ સદગુરુનો છે. એની કાયમને માટે રખેવાળી છે. આપણે કદાચ થોડા ઘણા ભૂલીએ, આડાવડા થાય પણ ધણી મૂકે એવો નહીં એવો મળ્યો છે. મૂકે નહીં એવો ધણી મળ્યો છે. એની કાયમને માટે આપણને સહાય છે. સદા રખેવાળી ગુરુની સદા રખેવાળી, વિશ્વાસી જનને માટે સદા રખેવાળી. ભૂલા પડ્યા જીવને રાત અંધારી, ભૂલા પડ્યા જીવને રાત અંધારી. ગુરુ મળ્યા એ સૂર્ય પ્રકાશી, વિશ્વાસી જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી ગુરુની સદા રખેવાળી,
વિશ્વાસી જનને માટે સદા રખેવાળી. ઘોર જંગલ ઘાટું રસ્તા વિનાનું, ઘોર જંગલ ઘાટું રસ્તા વિનાનું, વગડો વટાવે ગુરુ સુહાગી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. વગડો વટાવે ગુરુ સુહાગી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી ગુરુની સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. મધ્ય સમુદરીએ દરિયો તોફાની, મધ્ય સમુદરીએ દરિયો તોફાની, પાર ઉતારે ગુરુ સુકાની, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. પાર ઉતારે ગુરુ સુકાની, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. આંધળાની આંખો ગુરુ બેરાના કાન છે, આંધળાની આંખો ગુરુ બેરાના કાન છે, મૂંગાની વાસા લાભુ સદગુરુ સ્વામી, વિશ્વાસી જનને માટે સદા રખેવાળી. મૂંગાની વાસા લાભુ સદગુરુ સ્વામી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદા રખેવાળી સદા રખેવાળી, વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. વિશ્વાસુ જનને માટે સદા રખેવાળી. સદગુરુ